হ্যালো, হ্যালো। কি খবর? কেমন আছেন? এই ভালো মন্দ মিলাই। পড়াশোনার কি খবর? পড়াশোনা যে কি হয়েছে কালকে প্র্যাকটিস করার পরে, না এটা বলবো না, ভালো না। স্ক্রিন দেখা যায়? হ্যাঁ, দেখা যাবে। বলেন তো এটা কত নাম্বার বই থেকে নেওয়া? Describe a Bollywood film you have seen that would like to এটা share তো in. আপনি একবার বলছিলেন, তাই না? হ্যাঁ। এটা কত নাম্বার বই থেকে নেওয়া বলেন? কত, 15 না 18? না, 15 বা 18 না। বল দেখে আমারে জ্বালায়, ভালো লাগে না। আচ্ছা, শুরু করেন। হাউ মাচ ওয়াকিং ডু ইউ ডু ইন ইউর ডেইলি লাইফ? হ্যালো। হ্যাঁ, হ্যালো। হ্যাঁ বলেন, চুপ বলতে না থেকে ঝটপট বলে ফেলেন, ঝটপট উত্তর হয়ে যাবে। হাউ ঝিমায়েন। মাচ ওয়াক ডু ইন in my everyday life. I have to walk all about uh, 3 or 4 kilometers, because as I am a private tutor and I have to go students' house in daily basis 2 or 3 times, and at that time I prefer to walk to go their home and back my house, and that's why I have to walk 3 or 4 kilometers every day. মাই গড, 3 to 4 kilometers. Do you use any public transport? I use sometimes I use public transport, like a bus when I go far away from my house, as I don't have own vehicles. And as a public transport, I prefer bus because it's convenient, and mm, it's low cost vehicles also. What's your favorite fruit? A mango is one of the best and favorite food of my for myself, because I think it's very juicy and its taste amazing, sweetness make me feel good, and sometimes uh, I It's a can seasonal take. fruit, not you won't get all the time. So tell me different thing, different item. You are not getting mango all the time. Though I'm not getting mango all the time, but mango is one of the best food and it's my favorite food, favorite fruit Okay, so are there any for me. kinds of fruit that you don't like eating? Actually, I don't like banana for it, because I feel the smell of the banana is not good for myself. I cannot tolerate the smells, and also the taste, and I always try to avoid it to take a banana. Okay, do you like eating cooked food that has fruit in it?
Yes, I love to eat. I love to take a cooked food that has fruit in it, like a fruit custard or fruit salad. And I love to make that kind of food. And sometimes I made by myself a fruit salad or fruit custard or fruit dessert, and then I Where is the also best place serve it to to my. buy fruit where you live? Where is the best place to buy fruit where you live? There is a large local market near my house, and though it's a local market, but there uh, in that place I can find different kind of foods, and it's natural, and there is no germs, or they use no germs or anything else to protect the food a long time. They try to sell And fresh fruit they try to sell fresh food, and they bought it from the uh, um, কি জানি বলে এটারে, মানে যেখান থেকে উৎপাদিত হয় সেখান থেকে নিয়ে আসে। from village অথবা from the original place where it grows. They try to bought it from the original places, or the Try owner to of the uh, ট্রাই টু ব্রড তো আর হয় না এখানে। আপনার বলতে হবে যে ব্রিং বলতে হবে, না হলে বাই বলতে হবে। যদি তারা কেনে সেটা বলতে হবে যে বাই, আর না হলে বলতে হবে কি যে তারা সেখান থেকে আনার চেষ্টা করে, দে ট্রাই টু ব্রিং। ব্রিং মানে আনা। টু এর পরে তার they আপনার try to ব্রিং bring. এর পাস্ট ফর্ম দিলে হবে না। আচ্ছা। ও আচ্ছা, ওকে। ডেসক্রাইব আ টাইম when you changed a plan you had made। মানে আপনি অলরেডি সেটা করে ফেলেছিলেন, এই যে ইউ হ্যাড মেড, বাট ইউ চেঞ্জড আ প্ল্যান। মানে বুঝি নাই, describe a time when you changed a plan. ইউ হ্যাড মেড, আপনি এটা ধরেন এটা আপনি বুঝলেন না, তখন এই যে প্রশ্নতে চলে আসবে। যদি মেইন পরীক্ষায় এরকম একটা টপিক থাকে যে হ্যাঁ। এই প্রথমের সেন্টেন্সটা দেখে আপনি বুঝতেছেন না, হ্যাঁ, যে এখানে হুম। যা আছে এটা দেখে আপনি বুঝেন নাই, না বুঝলে পরে আপনি এই যে প্রশ্নে চলে আসবেন, তখন আপনি অনেক আইডিয়া পাবেন। যেমন এখানে বলছে হোয়াট ইউর অরিজিনাল প্ল্যান ওয়াজ, তার মানে আপনার এখানে প্ল্যান দুইটা। আগে একটা করছিলেন, কিন্তু পরবর্তীতে হয়তোবা মাঝপথে যে আপনাকে সেই প্ল্যানটা কি চেঞ্জ করতে হয়েছিল। এখন তো বুঝতে পারছেন টপিকটা কি নিয়ে বলতে হবে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। এবং পরে দেখেন কি বলছে যে হোয়াই ইউ চেঞ্জড ইট, কেন আপনি এটা পরিবর্তন করেছিলেন। হোয়াট নিউ প্ল্যান ইউ মেড, আপনি কোন নতুন পরিকল্পনাটা গ্রহণ করেছিলেন। ধরেন আপনি এটা দেখে যদি হতাশায় পড়ে যান, তাহলে আপনার 1 মিনিট চলে যাবে, আপনি কিছুই লিখতে পারবেন না। এটা একবার পড়বেন যে ডেসক্রাইব আ টাইম হোয়েন ইউ চেঞ্জড আ প্ল্যান ইউ হ্যাড মেড। ধরেন আপনি বুঝতে পারতেছেন না, তখন এই যে প্রশ্নতে চলে আসবেন যে হোয়াট ইউর অরিজিনাল প্ল্যান ওয়াজ, তার মানে আমার যদি এখানে অরিজিনাল প্ল্যানের কথা বলে, ধরে নিতে হবে যে এখানে দুইটা প্ল্যান ছিল। পরের প্রশ্নটাতে কি বলছে যে হোয়াই ইউ চেঞ্জড ইট, আপনি এটা কেন পরিবর্তন করেছিলেন। হয়তো ওই প্ল্যানে আগাইলে আপনার রেজাল্ট ভালো হইতো না, বা কেউ আপনাকে বলেছিল এটা চেঞ্জ করার জন্য। তারপরে কি বলছে যে হোয়াট নিউ প্ল্যান ইউ মেড, এখন ধরেন মানে আপনার, মেড মানে কি, যেটা এখন করে ফেলছি আরে এটা তো নাকি পাস্ট করব? টেন্সে, যে আপনি সেই মানে ও, পরবর্তীতে ও, নতুন কোন পরিকল্পনাটা গ্রহণ করেছিলেন, এইটা না বুঝলে আপনি উত্তর বানাইবেন কি আর বলবেন কি। ও, ধরেন হ্যাঁ, হ্যাঁ। আপনি আইএলটিএস করতেছেন, হ্যাঁ, আপনার ফ্যামিলি থেকে বললো যে আপনি আইএলটিএস করেন, যে তুমি আইএলটিএস করো, আইএলটিএস করে বিদেশে যাও। এটা হলো আপনার প্রথম প্ল্যান। তারপরে 2 মাস পরে বা 3 মাস পরে আইসা বললো যে না, তুমি জিআরই করো। বুঝতে হুম। পারছেন? হ্যাঁ। তাহলে দেখেন অলরেডি এই যে আমার দুইটা প্ল্যান আমি বের করে ফেলছি, যে প্রথম আমি প্ল্যান করছিলাম আইএলটিএস করব, পরে আমি প্ল্যান করলাম যে আমি জিআরই করব। কেন চেঞ্জ করলাম? কারণ আমি ইউএসএ তে যাব। ইউএসএ তে গেলে আমি যে ইউনিভার্সিটিতে যাব সেখানে আমার জিআরই স্কোর লাগবে।
তারপরে দেখেন লাস্টে কি বলছে যে এক্সপ্লেন হাউ ইউ ফেল্ট অ্যাবাউট চেঞ্জিং ইউর প্ল্যান। পরে বলবেন যে হ্যাঁ, আমি জিআরই করে ভালো স্কোর পেয়ে ইউএসএ তে চলে আসছি। তার মানে কি, ওই প্ল্যানটা আমার কি সাকসেস হয়েছে। আমি যদি আইএলটিএস করতাম তাহলে আমি হয়তো বা অন্য কোনো দেশে যেতাম, আমি ইউএসএ তে আসতে পারতাম না। কিন্তু পরবর্তীতে ওই যে আমি, আমার ভাই অথবা অন্য একজন মেম্বার বা আমার এক রিলেটিভ ইউএসএ তে মানে থাকে, সে আমাকে বলছিল যে তুমি জিআরই করো। তার কথা শুনে আমি আমার সিদ্ধান্ত চেঞ্জ করেছিলাম, and I took a decision to do GRE course or GRE to get a good band score in GRE examination। তারপরে এই যে এটা বলবেন, এই আর কি, ভয়ের কিছু নাই। এইটা দেখে ভয় পাওয়ার কিছু নাই, যে describe a time when you change the plan you had made। এই লাস্টে এতটুকু দেখে ভয় পাওয়ার কিছু নাই। এই প্রশ্ন পড়বেন যে হোয়াট ইউর অরিজিনাল প্ল্যান ওয়াজ, ওয়াই ইউ চেঞ্জড ইট, হোয়াট নিউ প্ল্যান ইউ মেড, তারপরে এক্সপ্লেন হাউ ইউ ফেল্ট অ্যাবাউট চেঞ্জিং ইউর প্ল্যান। বুঝাইতে পারছি? হুম। এরকম মানে একটু কনফিউশন, বা ধরেন যে আপনি মানে বুঝেন হয়তো বা ওই সময় মনে পড়তেছে না যে, বা আপনি বুঝতেছেন না যে এটা দিয়ে আসলে কি বোঝাচ্ছে, তখনই এই প্রশ্নগুলা পড়বেন। প্রশ্নগুলা পড়লে আপনার টপিকে কি চাচ্ছে, কি বলতে হবে, সেটা আপনি বুঝে যাবেন। ঠিক আছে, 2 মিনিট সময় নেন, তারপরে বললেন। আচ্ছা। এখানে আইএলটিএস জিআরই বলছে যে এটাই বলতে হবে যে না, আপনি ধরেন যে ইন্টারমিডিয়েটে আপনি এসএসসি তে সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ডে ছিলেন, পরবর্তীতে আপনাকে কমার্সে ভর্তি হতে বলতেছে অনেকেই, সেটাও একটা প্ল্যান হইতে পারে। বা একেবারে শেষ মুহূর্তে যে আপনার মা আপনাকে বললো যে না, তুমি সায়েন্সেই পড়ো, তো এখন আপনি ডাক্তার হয়ে গেছেন, তো সায়েন্সে না পড়লে তো আপনি ডাক্তার হইতে পারতেন না। তার মানে ওই প্ল্যানটা আপনার জন্য কি একটা লাইফ চেঞ্জিং প্ল্যান ছিল। বুঝতে পারছেন? হুম। ঠিক আছে, এখন খাতায় নোট করেন কি কি পয়েন্টে বলবেন, তারপরে 2 মিনিট পরে বলা শুরু করবেন। বা আপনি চাইলে এটাও বলতে পারেন যে আইএলটিএস বা অন্য কোনো একটা কোর্সের কথা কেউ বলছে, এগুলাও বলতে পারেন। শুরু করবেন এইরকম ভাবে যে আমাদের লাইফে আমরা অনেক প্ল্যান করি, মাঝে মধ্যে প্ল্যান চেঞ্জ করতে হয়, আগের প্ল্যান বাদ দিতে হয়। তো আমি এখন একটা সময় বলতে যাচ্ছি যে এই সময় আমি একটা কি প্ল্যান আগে যেটা গ্রহণ করছিলাম সেটা চেঞ্জ করতে হয়েছিল। তো এটা হলো 2025 সালের মার্চ মাস, যখন আমি আইএলটিএস পরীক্ষা দিতে যাচ্ছিলাম। ওই রেজিস্ট্রেশন করার আগে আমাকে একজন বললো যে না, তোমার আইএলটিএস এর স্কোর দরকার নেই, তুমি জিআরই স্কোর করো। তখন আমি জিআরই তে ভর্তি হয়ে জিআরই স্কোর করছি, এবং আমি অ্যাপ্লাই করছি। আমি অলরেডি আমি সেই ইউনিভার্সিটিতে চান্স পেয়ে গেছি। এভাবে সাজিয়ে সুন্দর করে বলবেন। আর 1 মিনিট, তারপরে কিন্তু বলতে হবে, বেশি সময় নেওয়া যাবে না। টপিক দেখে টপিকেই বুঝে না, সে আবার 2 মাস পরে আইএলটিএস পরীক্ষা দিবে। 2 মাস না, 1 মাস। পড়াশোনার দ্বারে গেছে নাই। হুম, ভালো করে পড়েন, ভালো রেজাল্ট হবে। কনসিন কি বলে যে কনসিস্টেন্সি না কি জানি কয়, আমি তো পারি না, আমি সেটা আবার কত কিছু কই। আমার একজনে বলতেছে
যে আপনি না পারলে কি আপনি আমেরিকা গেছেন? বুঝছেন, এই হইলো কথা। মানুষ আসলে আমাদেরকে, আমরা যখন একটু মানে জায়গার পরিবর্তন হয় আমাদের, তখন আমাদেরকে অনেক কিছু মনে করে, তাই না? হুম। ধরেন আপনি গ্রামে, আপনি অনেক ব্রিলিয়ান্ট, আপনি গ্রামে আছেন, আপনাকে মানুষ দাম দিবে না। আপনি আপনার গ্রাম থেকে শহরে যান, পরে যখন 1 মাস 2 মাস পরে যাবেন, তখনই মানুষ আপনাকে অন্য চোখে দেখবে। আমার আমাদের, ক্ষেত্রেও সেম। যে আমাদের দেশে যখন গ্রামের থেকে ঢাকাতে যায়, তখন তাকে মানে অন্যভাবে দেখা হয়, যে না, সে ঢাকায় থেকে পড়াশোনা করে, তার মানে সে অনেক ব্রিলিয়ান্ট। ঢাকা থেকে আপনি যখন অন্য কোনো শহরে যাবেন বা অন্য কোনো দেশে যাবেন, তখন তো আর আপনার তুলনা আপনি একা নিজেই। এ হলো আমাদের বাংলাদেশের মানুষের চিন্তা ভাবনা আর কি। এখন আস্তে আস্তে পরিবর্তন হচ্ছে, কিন্তু ওই খুব কম সংখ্যক মানুষের। আগামী 10 15 বছর পরে দেখবেন যে প্রত্যেকটা গ্রাম থেকে মানে মানে গোনা যাবে যে এই এই গ্রামের 20 জন বিদেশে থাকে, পড়াশোনা করতে গেছে। তখন আর মানুষ এত কিছু চিন্তা করবে না। মানে আজকে থেকে আরো 10 বছর পরে বা 15 বছর পরে। এখনই তো অনেক যাচ্ছে, কন্টিনিউয়াসলি যেতেই আছে। আরো 10 15 বছর পরে এটা আরো বাড়বে। তখন দেখা যাবে যে ওই আগে যেমন একটা সময় দেখা যেত যে এই 8 10টা গ্রামের মধ্যে একটা বিএ পাস নাই, পরে কি হইলো, এখন ঘরে ঘরে বিএ পাস। এইরকম হয়ে যাবে যে উচ্চ শিক্ষার জন্য উম, মানুষের একটা সন্তান বিদেশে আছেই, 4 5টার মধ্যে একটা বিদেশে আছে, 2টার মধ্যে একটা আছে, 2টার মধ্যে 2টাই আছে। এরকম থাকবে। আচ্ছা, আপনি শুরু করেন। আমি মাঝখানে কথা শুরু করে দিলে আর শেষ হয় না। Describe a time when you changed a plan you had made. হ্যালো, হ্যাঁ। বলেন বলেন। ওকে, শুরুতে জানি কি। আচ্ছা, এই শুরুতে ওইগুলো না বললে হয় না? ওইগুলো আমি বলতে পারি না বেশি একটা। আচ্ছা বলেন, আপনি আপনার মতো করেই বলেন, কোনো সমস্যা নাই। A time Just try when to I speak think. by yourself, your own way. Start, শুরু করেন। mm, হুম, now বলেন বলেন, I'm জোরে জোরে now বলবেন। I'm going to talk now I'm going to talk about a plan that I have to change over the time. And here I would like to say that every man's life has a different plan, and sometimes they have to change this. and here I am going to talk about one of my plans that I also have to change, and this is related to my career. In 2024, after completing my graduation and post graduation, after completed my graduation post graduation degree, I wanted to be a government service holder, or BCS cadre. And at that period, at that time I started to I started to study related this job. But suddenly in middle time of this year, the condition of our country is getting changed, and in our country political troubleness started. And after following the government of our country, I have to change my plan.
because there was huge uncertainty about government job, and I didn't feel comfort in my country, and that's why I try to manage a professor for my PhD program in abroad, and in this case I try to manage a professor in USA, and however, I managed a professor, and then I take and take I and then I took I IELTS exam, and I get a good band score, and now my destination is to go abroad, and I feel that it's the best way and the best plan for myself than my previous plan. আমি করে কি দুই ফেলছেন? মিনিট বলছি না? হ্যাঁ, মানে আপনার বলা শেষ? হ্যাঁ, আমি কয় মিনিট বলছি? 1 মিনিট। আপনি কয় মিনিট বলছেন সেটা আপনার বিষয়, এখন আমারটা শুনেন। হুম। এই যে ফার্স্ট টেন্সে তো আই হ্যাভ টু হয় না, বলতে হয় আই হ্যাড টু। ও হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যাঁ তো। আর এই যে আফটার কমপ্লিটিং, কমপ্লিটেড, এগুলা বলতে বলতে শেষে পরে বলছেন যে আফটার কমপ্লিটেড। এখানে তো বলতে হুম, হবে যে আফটার কমপ্লিটিং। কমপ্লিটিংই বলতে হবে। হ্যাঁ, যেমন এই যে আমরা কি বলি যে ভাত খাওয়ার পরে বা এই খাওয়ার পরে, তার মানে বলতে হবে কি যে আফটার ফিনিশিং, অথবা হ্যাভিং রাইস, টেকিং ডিনার, এরকম ভাবে বলতে হবে আর কি। মানে এখানে আফটারের পরে যে ভার্বটা আসবে এটার সাথে আইএনজি করে দিবেন। তারপর ও, দেখেন যে আফটার কমপ্লিট। সরকার পড়ে গেছে, ফলিং গভর্নমেন্ট, এগুলা বলছেন না? হ্যাঁ। তো এটা কোন সরকার? রানিং রানিং সরকার নাকি? আপনার তো কাশি শেষ হয় না। এ এত অসুস্থ থাকলে চলবে? হ্যাঁ, হুম। ডাক্তার দেখান, সুস্থ হন, ওষুধ খান, নিয়ম মেনে চলেন। রাত বিরাতে গোসল করেন না, করে ঠান্ডা লাগায়েন না। আর স্নানের পরে মাথাটা ভালো করে মুছবেন। ওই যে বলে না যে রুলিং গভর্নমেন্ট, হ্যাঁ, সেটা বলবেন। তাহলে কি তারপরে বলবো এখানে? দেখেন, আফটার দ্য আমি ফলিং অফ যেটা যেটা রুলিং বলি সেটা গভর্নমেন্ট। শুনেন, খাতার মধ্যে লিখে রাখেন, পরে নিজে নিজে চেষ্টা করেন। যে শুধু ফলিং আচ্ছা। গভর্নমেন্ট না বলে, যে আমরা বলি না যে রুলিং প্রেসিডেন্ট, যে এখন হুম। নেতৃত্ব দিচ্ছে, সে পড়ে গেছিল। আর ওই যে হুম। এই কাহিনী বইলা বইলে আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে। পরে ওই যে টিচারকে মেসেজ করছেন, প্রফেসর ধরছেন, এই করছেন সেই করছেন। আচ্ছা ঠিক আছে, মানলাম। তো এই যে আমি একটা ভালো স্কোর পাইছি আর আই গেট আ গুড স্কোর, এটার মানে কি আমি একটা ভালো স্কোর পাই? ভালো স্কোর পাই বললে তো হবে না যে আমি পেয়েছি বা পেয়েছিলাম। টপিকটা দেখেন, আপনার এটা পাস্ট টেন্স না? হ্যাঁ। ডেসক্রাইব আ টাইম হোয়েন ইউ চেঞ্জড, এটা পাস্ট টেন্সের টপিক। আপনি আপনার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেছিলেন। হোয়াট ইউর অরিজিনাল প্ল্যান ওয়াজ, আপনার অরিজিনাল প্ল্যানটা কি ছিল? কেন আপনি এটা পরিবর্তন করেছিলেন? বিকজ এভরিথিং চেঞ্জড, সিচুয়েশন সবকিছু কি চেঞ্জ হয়ে গেছিল। অ্যান্ড মাই নিউ প্ল্যান ওয়াজ টু গো অ্যাব্রোড। এইভাবে বলবেন, এটা তো সিম্পল সেন্টেন্স। যে মাই নিউ প্ল্যান, এই যে এই সেন্টেন্সটার মতো করে আর কি, যে নিউ প্ল্যানটা কি ছিল, আপনি কি নিয়েছিলেন? যে আই মেড আ ডিসিশন টু গো অ্যাব্রোড, এভাবে বলতে পারেন। অথবা মাই নিউ প্ল্যান ওয়াজ টু গো অ্যাব্রোড, দেন আই হুম। decided to do IELTS course and I admitted in a coaching center and I was trying to reach some professors, তাদের সাথে যোগাযোগ করছি, এই করছি সেই করছি, ফাইনালি আই গট আ গুড ব্যান্ড স্কোর ইন আইএলটিএস এক্সামিনেশন এন্ড আই অ্যাপ্লাইড অমুক ইউনিভার্সিটি, অ্যাকসেপ্টেন্স লেটার পাইছে, এন্ড নাও আই এম ইন ইউএসএ, এন্ড নাও আই ফিল। অথবা ওই সময়ে আপনি এটা তো পাস্ট টেন্সই বলবেন যে আমি চলে গিয়েছিলাম। এই যে যেহেতু এখানে পাস্ট টেন্সে বলে দিয়েছে যে এক্সপ্লেন হাউ ইউ ফেল্ট অ্যাবাউট চেঞ্জিং ইউর প্ল্যান, তো এটার উত্তর দিতে গেলে যে এটা আমাকে অনেক আনন্দ দিয়েছিল।
বা আই ফেল্ট হ্যাপি। বুঝছেন? হুম, বুঝছি। আমি কেন এটা ঠিক করতে পারতেছি না, এই যে টেন্সটা। আপনি তো এই যে 40 মিনিট 20 মিনিটের আশায় বসে থাকেন সারাদিনে, আর কি করেন? এটা তো একটা সিম্পল কয়দিন ধরে মানে তো খালি টপিক। স্পিকিংই করতেছি এটা একটা আপনার সিম্পল সাথে ছাড়া। টপিক। আর বুঝছেন? এটা যদি সুন্দর করে বুঝছি, সাজিয়ে আমার বলতে সাথে না আর পারেন হবে না। তাহলে কেমনে হবে? আপনি যখন একটা জিনিস নিয়ে অনেক চিন্তা করবেন তখন এইটার থেকে আপনার মানে আপনি একটা মানে টপিক দেখলেই আপনার মাথা থেকে অনেক কিছু চলে সবগুলা আসবে। নিয়ে চিন্তা করতে হবে। রাইটিং নিয়েও চিন্তা করো, রিডিং নিয়েও চিন্তা করো, তো করবেন সবগুলো না? নিয়েই চিন্তা করো। ভালো স্কোর পাইতে গেলে তো করতে হবেই। যেমন এই যে দেখেন, এই রুলিং গভর্নমেন্ট, মানে আমি যেগুলো আপনাকে বলছি, আমি কিন্তু এই টপিক নিয়ে কখনো বলি নাই। কিন্তু হয়তো আমি একটা সময় অনেক কিউ কার্ড নিয়ে চিন্তা করছি, এই কারণে যে কোনো কিউ কার্ড দেখলেই ওই খাতায় লেখার আগেই আমার কাছে ধরেন যে 8-10 লাইন চলে আসে, যে এটা নিয়ে আমি এটা বলতে পারবো, বা এরকম আরো 10টা এক্সাম্পল, মানে ভগবান, আপনার আমার কাছে স্যাম্পল যদি রোমান কোশ্চেন চলে আসতো। স্যাম্পল আনসার চলে আসে। তো এটা হলো যে অনেকগুলা কিউ কার্ড আমি চিন্তা করছি এক সময়, ধরেন যে 300 350 কিউ কার্ড আমার মানে পড়া হয়েছে। হুম। বা এখানে যেমন দেখেন আমি আইএলটিএস বা জিআরই নিয়ে বলতেছি, আপনি এখানে অন্য যে কোনো কিছু নিয়ে বলতে পারেন। এখন আপনি যদি এই এই লাইনে যদি আটকা পড়ে যান তাহলে কেমনে হবে? আরেকটাতে যাই, দাঁড়ান। 3 নাম্বার, 3 নাম্বার কিউ কার্ড যেটা আছে সেটাতে যাই, ওইটা বলেন। এটা কি লেখা? এটা কি তা লেখা? এইগুলা বুঝবেন না, এইগুলা বুঝবেন না, এগুলা আপনাদের বুঝতে সময় লাগবে। আচ্ছা দেখেন, এটা আপনার বলতে হবে না, শুধু আপনি এটা কালকে বললেন। এটা শুধু আপনি মানে স্ক্রিন দেখা যায় না, হ্যাঁ। টপিকটা পড়েন। Describe a piece of work you did for your job or your studies that you felt very satisfied. তা দেখেন এটা কি পাস্ট What? টেন্স না? হ্যাঁ, বেশিরভাগই প্রথমে পাস্ট টেন্সেই আসে। আচ্ছা, পাস্ট টেন্সে আসুক আর ফিউচার টেন্সে আসুক সেটা নিয়ে চিন্তা করতে হবে না, আগে আপনি সেন্টেন্সটা পড়ে ধরে নিতে হবে যেটা কোন টেন্স। ধরেন এটা বুঝেন হুম। নাই, এইখানে আসেন। এই যে দেখেন ওয়াজ দেওয়া আছে, এই যে দেখেন ডিড আছে, এই যে দেখেন হুম। হেল্পড আছে, এই যে দেখেন স্যাটিসফাইড আছে। না, আমি বুঝি এটা কোন টেন্সে হবে, কিন্তু আমি হ্যাঁ, বলার সময় পরে মানে কথা বলা শুরু করার পরে হচ্ছে আমি টেন্সে মানে ভুলে যাইগা। এটা মানে হলো ওই যে কোন দেখেন লাইনে আমি কিছু মনে থাকে না। আমি লিখতেছি, এটা হলো ওই যে এই লেক অফ প্র্যাকটিস। প্র্যাকটিস। এটা হলো ল্যাক অফ প্র্যাকটিসের কারণ। তাহলে দেখেন এখানে বলছে কি, ডেসক্রাইব আ পিস অফ ওয়ার্ক, এক টুকরা কাজ আপনি করেছিলেন আপনার চাকরির জন্য বা পড়াশোনার জন্য, দ্যাট ইউ ফেল্ট ভেরি স্যাটিসফাইড উইথ। এখানে বলতেছে যে হোয়াট দিস পিস অফ ওয়ার্ক ওয়াজ, সেই কাজটা কি ছিল। ওয়াই ইউ ডিড দিস পিস অফ ওয়ার্ক, হু আর হোয়াট হেল্পড ইউ টু ডু দিস ওয়ার্ক। এখন ধরেন এতটুক দেখে বা এই সময়ের মধ্যে আপনার মাথায় পড়ে গেল কি যে আপনার ফাইনাল পরীক্ষার আগে, আপনি যেন পরীক্ষার রেজাল্ট যেন ভালো হয় ম্যাথ পরীক্ষার আগে, আপনি আপনার ম্যাথ টিচারের কাছে গেছিলেন কিছু ম্যাথ করার জন্য বা একটা নোট আনার জন্য, একটা মানে ধরেন যে কিছু সাহায্যের জন্য গেছিলেন, যে সে আপনাকে ম্যাথ করিয়ে সাহায্য করবে। তাহলে দেখেন এইটাও চলে আসলো যে হু অর হোয়াট হেল্প ইউ টু ডু দিস ওয়ার্ক, কে আপনাকে সাহায্য করছিল, এটা যদি শুধু বলেন এই হোয়াট বাদ দিয়ে, তখন সেখানে আপনি আপনার টিচারের কথাটা বলে দিতে পারবেন। আর কেন আপনি সেটা করছিলেন, ওই ভালো রেজাল্ট করার জন্য। হোয়াট দিস পিস অফ ওয়ার্ক, ওই মেইন পরীক্ষার আগে আপনি ধরেন 2 মাস কোচিং করছেন, সেইটাও বলতে পারেন ওইটাই হলো আমার একটা কাজ, যে ভালো রেজাল্ট করার জন্য আমি কোচিং করছি 2 মাস, প্লাস 2 মান্থস বিফোর দ্য মেইন এক্সাম, টু মাই ম্যাথমেটিক্স টিচার, and explain why you felt so satisfied with this piece of work। হ্যাঁ, আপনি যদি ওই কাজটা না করতেন বা ধরেন আপনি ওই নোট করতেন, পরীক্ষার আগে নোট করতেন 1 মাস, ওই নোটের থেকে আপনার মেইন পরীক্ষায় আপনি ধরেন 80% কমন পাইছেন, এটাও আপনার একটা পিস অফ ওয়ার্ক হতে পারে, যে আপনার ক্লাসে কেউ নোট করতো না কিন্তু আপনি করতেন। তাহলে এই যে টপিক দেখে এই যে দেখেন আমি যেগুলো আন্ডারলাইন করছি যা যা লিখে দিছি, এইটাই হলো আপনার হলো মেইন কাজ হবে যে কোনো সময়।
যদি আপনি টপিক নিয়ে ভালো বলতে চান। টেন্স খেয়াল করতে হবে, কি বলতে হবে, এটাই তো। এবং ওই যে কোয়েশ্চেন দেখার সাথে সাথে আপনাকে বলে দিতে হবে যে এটা নিয়ে কি বলা যায়। আরো দুই তিনটা এক্সাম মানে স্যাম্পল আনসার মাথার মধ্যে বানায় ফেলতে হবে। বা এখানে যদি জবের কথা বলেন, তো জবের জন্য কি বলতে পারেন বলেন তো দেখি আপনার মাথা থেকে কি আসে। Describe a piece of work that you did for your ফর ইউর job. জব, হ্যাঁ এই পর্যন্ত থাকেন। আর সবকিছু বাদ, যে আপনি আপনার কাজের জন্য বা চাকরিতে ভালো কিছু করার জন্য আপনি একটা কিছু করছেন, সেটা কি করছেন সেটা বলেন। ধরেন আপনার জব প্লেসে আপনার প্রেজেন্টেশন দিতে হবে, হয় না অনেক সময়? হুম। তো সেই প্রেজেন্টেশন দেওয়ার জন্য আপনাকে ইংলিশে প্রেজেন্টেশন দিতে হবে, সো আপনি স্পিকিংটা শিখছেন 1 মাসে, এবং আপনি ফাইনালি বেস্ট প্রেজেন্টার হয়েছেন, দ্যাট ইউ ফেল্ট ভেরি স্যাটিসফাইড উইথ। ওই যে রাত জেগে পড়াশোনা করছেন, ইংলিশ বই নিয়ে পড়াশোনা করছেন, তারপরে বা কেউ আপনাকে সাহায্য করছিল, আপনার এক কলিগ আপনার সাথে কাজ করতো, তাই সে অনেক ভালো ইংলিশ পারতো, সে আপনার সাথে প্রতিদিন রাতে 10 মিনিট করে স্পিকিং করতো, এবং ফাইনালি যখন আপনি প্রেজেন্টেশনটা দিলেন, সবাই অবাক হয়ে গেল যে সে কিভাবে এত সুন্দর করে ইংলিশ বলতেছে, অ্যান্ড ইউ ফেল্ট ভেরি স্যাটিসফাইড উইথ দ্যাট পিস অফ ওয়ার্ক। বুঝতে পারছেন? হুম। সো এইভাবে চিন্তা এটা করবেন কালকে আর কি, বলবো। কোয়েশ্চেন দেখে দেখে এভাবে চিন্তা করবেন। আচ্ছা। ঠিক আছে, আজকে এই পর্যন্তই থাক, রাইটিং মন চাইলে লিখে দিয়েন, আর এটা সম্পর্কে কালকে বলবেন। আচ্ছা। ওকে, ওকে। ভালো থাকেন। থ্যাংক ইউ ফর ইউর টাইম। কেটে দেন।